वेलकम स्टूडेंट्स ऑनलाइन एजुकेशन चैनल एडुकेसी एजुकेशन फॉर ऑल विच आप सब का स्वागत है। अज असी क्लास 8th पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड द इंग्लिश रीडर दे प्रोज लैसन 3 हाउ डैडी डिसाइडेड वॉट ही वॉन्टेड टू बी दी एक्सरसाइज करांगे। ये लैसन असी 3 दिन पहला पढ़िया सी, सो आओ हुण अस दी एक्सरसाइज करते हैं। सो जो एक्सरसाइज का पहला भाग है वह है न्यू वर्ड्स फ्रेजिज एंड देयर यूज, नवे शब्द ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫਰੇਜ਼ਸ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਇਸਤੇਮਾਲ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਇਹ ਹਰ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹੂਲਤ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਜੋ ਹਨ ਇਹ ਆਪਣੀ ਕਾਪੀ ਵਿੱਚ ਨੋਟ ਕਰਨੇ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਤੁਹਾਡੀ ਵੋਕੈਬਲਰੀ ਭਾਵ ਸ਼ਬਦਕੋਸ਼ ਸ਼ਬਦ ਭੰਡਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਜਾਣ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਵਿੱਚ कोई भी दिक्कत ना आवे तो तुहाडी जो इंग्लिश है जो अंग्रेजी है वो काफ़ी अच्छी तो बेहतर हो सके। सो आओ पढ़ते हैं। जो नंबर 1 है डैट इज सर्टन। सर्टन का मतलब होंगे श्योर। ये तुसीं देखोगे ये इंग्लिश भी तुहानूं मतलब दस्सिया गया तो इसका पंजाबी मतलब भी दस्सिया गया श्योर। तुसीं लैसन विच पढ़िया दैट द लिटिल डैडी वॉज क्वाइट सर्टन दैट ही वुड बिकम अ नाइट वॉचमैन। सो इस तरह की लाइन असीं पढ़ी सी लैसन विच। सो वो काफ़ी पक्के सन, इस करके उत्थे कीवर्ड यूज होया सी सर्टन, जो कि इत्थे असीं देख रहे हैं। वी इहदा सेंटेंस कुछ इस तरह बनिया वी आर सर्टन आवर टीम विल विन द मैच। इस सेंटेंस का मतलब यह बनिया सानू पक्का है वी आर सर्टन आवर टीम विल विन द मैच, की पक्का है कि साडी टीम मैच जित जाएगी। तो दूजा जो वर्ड है दैट इज ग्रो अप। ग्रो अप का हुंदा ग्रोइंग इनटू एन एडल्ट, उम्र विच वड्डे होना, इसनूं आपां ग्रो अप कहने हैं। सो वड्डा होना परंतु उम्र विच। His children have all grown up, उसदे बच्चे सब वड्डे हो गए हैं। सो इस तरह यूज किया जाता है। सो जदों कोई बचकाना हरकत करता है तो उसनूं कहा जाता है प्लीज़ ग्रो अप, कि तुसीं कृपा करके वड्डे हो जाओ तो बच्चों वाली गल ना करो। इस उदों भी जो ग्रो अप वर्ड है जो ग्रो अप फ्रेज है ये वरतों विच लिआंदा जाता है। तो नंबर 3 क्रॉल। क्रॉल का मतलब होंदा है रुड़ना। जदों एक बच्चा अपने हत्थां ते गोड्यां दे भार रुड़दा है उसनूं क्रॉलिंग कहा जाता है। तो कई बार जदों तुसीं देखते हो कि फौजी अपनी ट्रेनिंग के दौरान अपने पेट के बल छाती के बल अगे वधदे हैं उसनूं भी क्रॉलिंग कहा जाता है। सो इसदा इंग्लिश विच मतलब है टू मूव। मूव मैंने होंदा है हिलना वधना अगे वधना स्लोली हौली हौली, क्योंकि तुसीं अपने पेट के भार या गोडे अते हत्थां के भार ज़्यादा तेज़ तो नहीं तुर सकते। सो क्रॉलिंग हमेशा स्लो ही होएगी। टू मूव स्लोली ऑन वनस बैली। बैली का मतलब है पेट ढिड और हैंड्स एंड नीज। नीज का मतलब होंगे गोडे। सो ये पूरे जो क्रॉल का मतलब है अखीर में लिखा गया रुड़ना। इसका जो वाक है सेंटेंस है वो इस तरह द बेबी हैज जस्ट लर्नड टू क्रॉल, बच्चे ने हुणे ही रुड़ना सीखा है। जो चौथा वर्ड है बड़ा ही सिंपल वर्ड है मैकेनिक, जो असीं रोजमर्रा की जिंदगी है उहदे विच भी ये वर्ड काफ़ी यूज करते हैं। सो मैकेनिक की हुंदा, मैकेनिक कौन हुंदा? मैकेनिक इज अ पर्सन हुज जॉब इज टू रिपेयर द मशीन्स। जो मैकेनिक हुंदा है वो इंसान हुंदा है, वो बंदा हुंदा है जिसका काम की हुंदा है, जिसकी ड्यूटी की हुंदी है, जिसकी जॉब की हुंदी है कि वो मशीनों को ठीक करता है। तो इसका सेंटेंस कुछ इस तरह बनेगा हिज ब्रदर इज अ गुड कार मैकेनिक, उसका भरा एक चंगा कार मैकेनिक है। सो ये 4 वर्ड्स ने। तो 5वां वर्ड वे आउट। वे आउट हुंदा है किसी मुश्किल चों बाहर निकलना, किसी मुश्किल का हल कढ़ना या किसी मुश्किल तो बचना। सो ये देखो वे आउट द इंग्लिश विच की लिखांगे अ वे ऑफ एस्केपिंग। एस्केपिंग मैंने होंदा बचना। अ प्रॉब्लम ते पंजाबी विच इसदा कई तरीके दे मतलब ने हल कढ़ना। सो प्लीज़ फाइंड वे आउट, असीं कहांगे कृपा करके इसदा कोई बाहर जाने का रास्ता या हल कढ़ो। प्लीज़ फाइंड द वे आउट ऑफ दिस डिफिकल्टी ऑफ दिस डिफिकल्ट सिचुएशन। ते दूसरा एक इस तरीके नाल यूज होंदा मुश्किल विचों बाहर आउण दा तरीका। सो ये भी 2 तरीके हैं जिस नाल ये वे आउट जो फ्रेज है वो यूज होंदा। जो इसका सेंटेंस कुछ इस तरह बनाया देयर वॉज नो वे आउट एंड वी हैड टू फेस द सिचुएशन। सिचुएशन होंदा स्थिति हालात। सो देयर वॉज नो वे आउट, कोई इस तो बचने का तरीका नहीं सी, फिर की होया सानू स्थिति का सामना करना पिया। सो फेसिंग समथिंग इज उसका सामना करना। आई कैन नॉट फेस माई पेरेंट्स बिकॉज आई हैव नॉट स्कोर्ड वेल। सो इसका मतलब बनेगा कि मैं अपने माता पिता का सामना नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि मैं पढ़ाई चंगी नहीं की एंड आई हैव स्कोर्ड
आई हैव नॉट स्कोर्ड वैल। सो मैं ਜਿਹੜੇ एग्जाम्स ने या टेस्ट ने ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ जो मेरे मार्क्स ने वो मैं अच्छा स्कोर नहीं कर पाया, इस कारण आई am not able to face my parents। so facing someone is सामना करना। at all जो है इसਦੇ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ in any way to any degree। so at all is ਬਿਲਕੁਲ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੁੱਢੋਂ ਨਕਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਜਦੋਂ at all ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਇੱਕ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸੈਂਟੈਂਸ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸੈਂਸ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਤਾਂ ਹੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਆਈ ਡੂ ਨਾਟ ਲਾਈਕ ਦਿਸ ਹੈਬਿਟ ਆਫ ਟੈਲਿੰਗ ਲਾਈਜ਼ at all। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਉਸਦੀ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਦਤ ਬਿਲਕੁਲ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਜੋ ਸੈਂਟੈਂਸ ਹੈ ਉਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੈ, ਨਾ ਵਿੱਚ ਸੈਂਟੈਂਸ ਹੈ, ਨਾ ਵਾਦੀ ਹੈ। तो तुसी अगे भी जिंदगी विच अगे किताबां विच भी देखोगे कि जो एट ऑल वर्ड फ्रेज यूज हुंदा है वो हमेशा नैगेटिव सेंस विच यूज हुंदा है। सो आई डोंट लाइक यू एट ऑल, मैं तुहानू बिल्कुल पसंद नहीं करता। सो इत्थे भी उसी तरह एक नवी एग्जांपल। सो नंबर 7 विच है ऑन ऑल फोर्स। बेंट मैंने हुंदा झुकिया होना। ओवर विद हैंड्स एंड नीज ऑन द ग्राउंड। हैंड्स हुंदे है हथ ਤੇ ਨੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਪੇਜ ਤੇ ਪੜਿਆ, ਗੋਡੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਤੇ ਗੋਡਿਆਂ ਦੇ ਭਾਗ ਝੁਕ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਉਸ ਨੂੰ ਔਨ ਆਲ ਫੋਰਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਚੌਹਾਂ ਤੇ ਮਤਲਬ ਭਾਵ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਝੁਕ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਉਸ ਨੂੰ ਔਨ ਆਲ ਫੋਰਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਸੈਂਟੈਂਸ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਵੀ ਵੈਂਟ ਕ੍ਰੋਲਿੰਗ ਔਨ ਆਲ ਫੋਰਸ ਅਮੰਗ ਦ ਬੁਸ਼ਿਸ। ਬੁਸ਼ਿਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਝਾੜੀਆਂ। ਸੋ ਇਹਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇਗੀ, ਅਸੀਂ ਝਾੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਾਰੇ ਚੌਹਾਂ ਉੱਪਰ ਘੁੰਮਦੇ ਰਹੇ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ जो 7वां वर्ड है वो भी डिस्कस हो चुके हैं। तो इस तो बाद 8वां वर्ड स्ट्रेंजर। स्ट्रेंजर कौन हुंदा है? एन अननोन पर्सन। पर्सन हुंदा है व्यक्ति, अननोन अणपछाता, उसनू की कहा जाता है? अजनबी। सो स्ट्रेंजर इज अजनबी। इट इज नेवर सेफ, सेफ मैंने हुंदा सुरक्षित। इट इज नेवर सेफ टू एक्सेप्ट। एक्सेप्ट हुंदा है कोई चीज एक्सेप्ट करना, कोई चीज तुसी वसूल करना या कोई चीज स्वीकार करना। सो ईटेबल्स हुंदा है खाण पीण दी चीज़ां। सो सेंटेंस च कुछ इस तरह बनया, इट इज नेवर सेफ टू एक्सेप्ट ईटेबल्स फ्रॉम अ स्ट्रेंजर। किसी अजनबी तो खाण पीण दी वस्तुआं स्वीकार करना कदे भी सुरक्षित नहीं हुंदा। सुरक्षित सेफ। नंबर 9 स्क्रैच। स्क्रैच का मतलब हुंदा है रब द स्किन विद नेल्स। जब तुसीं नौहां नाल अपने स्किन ते या किसी दीवार ते या किसी सिर ते खुरक करदे हो, खाज करदे हो, तो उसनूं कहा जांदा स्क्रैचिंग। जो स्क्रैचिंग है वो किते भी हो सकती है, कोई जरूरी नहीं है कि तुसीं अपने शरीर ते ही खाज करोगे। स्क्रैचिंग यू कैन स्क्रैच वॉल। तुसीं कंध ते भी झरीटा मार सकते हो नौहां नाल या किसी पेंसिल नाल या किसी लोहे की चीज़ नाल। तुसीं कार ते भी झरीटा मार सकते हो। सो जदों भी तुसीं जिवें कि कोई बच्चा जदों दीवार ते झरीटा मार रहा, उसनूं खराब कर रहा, तुसीं उसनूं रोकना चाहते हो तो तुसीं कहोगे प्लीज स्टॉप स्क्रैचिंग द वॉल। सो स्क्रैच वही झरीटा मारना, खुरचना। सो कृपा करके कंध नूं दीवार नूं खुरचना बंद कर दो। सो इसका सेंटेंस बनया, वाई आर यू स्क्रैचिंग योर हैड? इज देयर एनी प्रॉब्लम? सो तुसीं देखोगे जदों असीं मुसीबत विच हुंदे हां, जदों कुछ समझ नहीं आ रहा हुंदा तां असीं अपने सिर नूं खुजाण लगदे हां, खाज करन लगदे हां। सो उसी तरह का सेंटेंस है, व्हाट आर यू, वाई आर यू स्क्रैचिंग योर हैड? तुसीं अपने सिर नूं क्यों खुरक रहे हो? इज देयर एनी प्रॉब्लम? कि कोई मुसीबत है, कि कोई समस्या है? नंबर 10 फॉर अ वाइल। फॉर अ वाइल हुंदा फॉर अ स्मॉल पीरियड ऑफ टाइम, कुछ पलां लई या थोड़े समय लई। सो इहदा सेंटेंस कुछ इस तरह बनेगा, टू फ्रेंड्स सैट टुगेदर। सिट तो सैट बन गया पास्ट, जो सेकंड फॉर्म है वर्ब दी। सिट सैट सैट टुगेदर इन द पार्क एंड चैटेड। चैटेड मैंने हुंदा गलबात करना। फॉर अ वाइल दोवें दोस्त पार्क विच बैठ गए, इकट्ठे बैठ गए अते कुछ समय ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। चैटेड फॉर अ वाइल कुछ समय ਲਈ, वाइल कुछ समा, चैटिंग मैंने चैटिंग का मतलब बातचीत करना। सो दो दोस्त जो सन उन्होंने ਗੱਲਬਾत की फॉर अ वाइल कुछ समय ਲਈ। जो एक्सरसाइजेज का अगला भाग है वो बहुत ही जरूरी है, क्वेश्चन आंसर्स। ये किसी भी लैसन का सब तो जरूरी भाग होंगे क्योंकि यही पेपर में आता ज़्यादातर, तो बहुत ही मतलब ज़्यादा मार्क्स वास्ते होंगे। तुसीं देखोगे बच्चों कि ये क्वेश्चनस ते आंसर्स की पंजाबी नाल दिती गई है। सो फिर इसका मकसद वही है कि तुसीं इसनूं बार बार लिखो और इंग्लिश नूं पूरी चंगी तरह समझ लो। सो क्वेश्चन नंबर 1, वाई डिड डैडी वॉन्ट टू बी अ नाइट वॉचमैन? इसका मतलब की बनेगा, डैडी रात का चौकीदार क्यों बनना चाहता सी? इसका जवाब, इसका आंसर,
Daddy wanted to be a night watchman because a night watchman could walk about and make noises at night. ਸੋ ਜੋ ਆਪਾਂ ਲੈਸਨ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ ਕਿ ਡੈਡੀ ਰਾਤ ਦਾ ਚੌਕੀਦਾਰ ਇਸ ਲਈ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਰਾਤ ਦਾ ਚੌਕੀਦਾਰ ਹੀ ਐਸਾ ਇਨਸਾਨ ਹੈ, ਐਸਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਜੋ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਘੁੰਮ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ੋਰ ਵੀ ਮਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਘੁੰਮਣਾ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਲਾਉਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਪਰੰਤੂ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੋ ਚੌਕੀਦਾਰ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਛੋਟੇ ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਜੌਬ ਹੈ, ਇਹ ਜੋ ਕੰਮ ਹੈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦਿਲਚਸਪ ਹੈ। ਸੋ ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 2, ਵਾਈ ਡਿਡ ਹੀ ਵਾਂਟਡ ਟੂ ਬੀ ਐਨ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਮੈਨ। ਸੋ ਇੱਕ ਦੂਜਾ ਕਿੱਤਾ ਜੋ ਛੋਟੇ ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਸੀ, ਵਾਈ ਹੀ ਵਾਂਟਡ ਟੂ ਬੀ ਐਨ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਮੈਨ, ਉਹ ਇੱਕ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਵਾਲਾ ਆਦਮੀ ਕਿਉਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ? Answer is he wanted to be an ice cream man because being an ice cream man ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ he could eat all the ice cream he wanted to be। ਉਹ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਵਾਲਾ ਆਦਮੀ ਇਸ ਲਈ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਵਾਲਾ ਆਦਮੀ ਜਿੰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਨੀ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਖਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਇਹ ਰੇਹੜੀ ਭਰ ਕੇ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਵਾਲਾ ਆਦਮੀ ਸਾਰਾ ਹੀ ਖਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰ ਲੈਣਾ ਤੇ अपनी कॉपीज विच लिखना भी है। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट वाज इट, ओ की सी, ओ की है, व्हाट वाज, ओ की सी, दैट ही सॉ इन एन ऑटो वर्कशॉप, जो उसने एक ऑटो वर्कशॉप विच वेख्या, ओ की सी जो उसने एक ऑटो वर्कशॉप विच वेख्या सी। इन एन ऑटो वर्कशॉप, एन क्यों यूज होया, एन की है, एन आर्टिकल है, आर्टिकल उत्थे यूज हुंदा है, एन आर्टिकल जो है वो उत्थे यूज होंदा है जिथे कि उस तो अगले शब्द इमीडिएट शब्द जो है उस तो बिल्कुल बाद वाला शब्द है उसकी जो आवाज है, शुरुआती आवाज है वो किसी वॉवल दी होवे, ई ए आई ओ यू 5 वॉवल्स ने, तुसी पढ़िया होएगा। सो इहदी एक्सरसाइज विच भी असीं अगे करांगे आर्टिकल्स दी यूजेज, एक इन्हां दी वरतों ते इन्हां दे रूल्स ये किस तरह वरतों विच ले जांदे ने। सो ऑटो इन एन ऑटो वर्कशॉप ही सॉ a man wearing a blue uniform and playing with cars। सो ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਆਟੋ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਨੀਲੇ ਰੰਗ ਦੀ ਵਰਦੀ ਪਾਈ ਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਖੇਡਦੇ ਵੇਖਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਜੋ ਮਕੈਨਿਕ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਕਿ ਨੀਲੇ ਰੰਗ ਦੀ ਵਰਦੀ ਪਾਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਛੋਟੇ ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਗੋਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਖਿਡੌਣਿਆਂ ਨਾਲ, ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਨਾਲ, ਅਸਲੀ ਦੇ ਖਿਡੌਣਿਆਂ ਨਾਲ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਇਹ ਲੈਸਨ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਆਨਸਰਸ ਕਰੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਆਨਸਰਸ ਉਦੋਂ ਹੀ ਆਸਾਨ ਲੱਗਣਗੇ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਲੈਸਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸਨੂੰ ਸਮਝਿਆ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜੋ ਲੈਸਨ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਲੈਸਨ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਲੈਸਨ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹੇ ਤੇ ਸਮਝੇ ਬਿਨਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਆਨਸਰਸ ਕਰਦਾ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਤਾਂ ਅੱਛਾ ਸਕੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਇੱਕ ਅੱਛੇ ਮਾਰਕਸ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਪਰੰਤੂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕੁਐਸਚਨ ਭੁੱਲ ਵੀ ਜਾਓ, ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਭੁੱਲ ਵੀ ਜਾਓ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈਸਨ ਯਾਦ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੋ ਕਿ ਪੂਰਾ ਸਕੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਵਾਏਗਾ, ਪੂਰੇ ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਵਾਏਗਾ। ਸੋ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 4 ਹੈ, ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 4, ਵਾਟ ਵਾਜ਼ ਇਟ, ਉਹ ਕੀ ਸੀ, ਦੈਟ ਡੈਡੀ ਲਾਈਕਡ ਅਬਾਊਟ ਅ ਕਾਰ ਮਕੈਨਿਕ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਕਿ ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਕਾਰ ਮਕੈਨਿਕ ਬਾਰੇ ਕੀ ਪਸੰਦ ਸੀ। ਸੋ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਦੇ ਜਵਾਬ ਵਜੋਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਇੱਥੇ, ਹੀ ਲਾਈਕਡ ਦ ਕਾਰ ਡੈਟ ਅ ਕਾਰ ਮਕੈਨਿਕ ਵੁੱਡ ਪਲੇ ਆਲ ਦ ਟਾਈਮ ਵਿਦ ਕਾਰਸ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਕਾਰ ਮਕੈਨਿਕ ਹੈ ਉਹੀ ਇੱਕ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਖੇਡਦਾ। ਸੋ ਉਸਨੂੰ ਪਸੰਦ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਕਾਰ ਮਕੈਨਿਕ ਹਰ ਸਮੇਂ ਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਖੇਡਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਸੋ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 5, ਹਾਊ ਡਿਡ ਡੈਡੀ ਸੇ ਹੀ ਵੁੱਡ ਬੋਥ, ਬੋਥ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਦੋਨੋਂ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਕੰਮ ਇਕੱਠੇ ਜਾਂ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬੋਥ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਬੋਥ ਬੀ ਅ ਕਾਰ ਮਕੈਨਿਕ ਐਂਡ ਐਨ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਮੈਨ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਬਣਿਆ ਡੈਡੀ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਬੋਥ ਕਾਰ ਮਕੈਨਿਕ ਅਤੇ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਵਾਲਾ ਆਦਮੀ ਬਣੇਗਾ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦੋਨੋਂ ਕੰਮ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੇਜ ਕਰ ਲਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਨੋਂ ਕੰਮ ਉਸਦੇ ਮਨਪਸੰਦ ਨੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਵੇਚਣਾ ਜਿਸ ਤੋਂ ਉਸਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਖਾਣਾ, ਤੇ ਦੂਜਾ ਕਾਰ ਮਕੈਨਿਕ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਖੇਡਣਾ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈ, ਆਨਸਰ ਹੈ, ਹੀ ਟੋਲਡ ਡੈਟ ਹੀ ਵੁੱਡ ਸੈਲ ਦ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਸਮਟਾਈਮਸ ਇਨ ਦ ਮਾਰਨਿੰਗ। ਉਸਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸਵੇਰੇ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਵੇਚੇਗਾ। ਦੈਨ ਫਿਰ ਹੀ ਵੁੱਡ ਗੋ ਟੂ ਦ ਵਰਕਸ਼ਾਪ,
ਉਹ ਆਟੋ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਵਿੱਚ ਜਾਏਗਾ। He told, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ after doing some work there he would again go to sell the ice cream, ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਵੇਚਣ ਜਾਏਗਾ। ਅਗੇਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਦੁਬਾਰਾ। ਇਨ ਦ ਆਫਟਰਨੂਨ ਮਤਲਬ ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ, 12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਸਮਾਂ ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਆਫਟਰਨੂਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਆਫਟਰਨੂਨ ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ ਜਾਂ ਸ਼ਾਮ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਕਈ ਵਾਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ ਵੈਸੇ ਜੋ ਇਹਦਾ ਸ਼ਾਬਦਿਕ ਅਰਥ ਹੈ ਉਹ ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ ਹੈ। ਆਫਟਰ ਮੈਨੇ ਬਾਅਦ, ਨੂਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਦੁਪਹਿਰ। ਸੋ ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ he would again go to workshop, ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇਗਾ। then he would park his cart outside the workshop, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜੋ ਹਰੇ ਰੰਗ ਦੀ ਕਾਟ ਹੈ, ਜੋ ਰੇਹੜੀ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪਾਰਕ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਕੁਛ ਉਸਦੀ ਵਿਉਂਤ ਬਣਾਈ ਸੀ ਉਸਨੇ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 6, why did daddy want to scratch ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਖੁਰਚਣਾ। ਅਸੀਂ ਔਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ words and phrases ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ। behind his ear with his foot, ਡੈਡੀ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਨਾਲ ਕੰਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਉਂ ਖੁਰਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ? ਸੋ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬੜੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਨਕਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੁੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਨਾਲ ਕੰਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਖਾਜ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਖੁਰਕ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਡੈਡੀ ਵੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈ, the answer is daddy wanted to scratch behind ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਿੱਛੇ, his ear with his foot because all the dogs do that। ਸੋ ਡੈਡੀ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਨਾਲ ਕੰਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਸ ਲਈ ਖੁਰਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਕੁੱਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਉਹ ਸਿਰਫ ਨਕਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਸ 'ਚ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਕੁੱਤਾ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 7, what was it, ਉਹ ਕੀ ਸੀ, that made daddy feel ashamed ਮੈਨੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ashamed ਦਾ ਮਤਲਬ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੋਣਾ। ਸੋ shame ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ, ashamed ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੋਣਾ। I am ashamed of myself, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੁਝ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੁਝ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹੋਗੇ, after doing this, ਇਹ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ I am very ashamed of myself, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੋ ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ what was it, ਉਹ ਕੀ ਸੀ ਜਿਸਨੇ ਕਿ ਡੈਡੀ ਨੂੰ ashamed, ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਵਾਇਆ। ਸੋ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸੀ the sage told, sage ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਧੂ, the sage told him that before being ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਬਣਨਾ, being a dog ਕੁੱਤਾ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ he should become a man first, ਸਾਧੂ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁੱਤਾ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸਨੂੰ ਆਦਮੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੇ ਜੋ ਛੋਟੇ ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਲੈਸਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਉਸੇ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਸੇ ਨੂੰ ਰਿਪੀਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਸੇ ਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਆਨਸਰਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 8, when did daddy stop thinking what he wanted to be, ਡੈਡੀ ਨੇ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਕਦੋਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ? when he realized ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਣਾ, that he was yet ਮੈਨੇ ਹੁੰਦਾ ਅਜੇ, the Ram is yet to come, ਰਾਮ ਅਜੇ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਸੋ yet ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਜੇ। ਸੋ yet too small, to ਉੱਥੇ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵਧਾ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। too big ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ, too small ਕਾਫੀ ਛੋਟਾ, too minute ਕਾਫੀ ਛੋਟਾ। So too small to know what he wanted to be, daddy stopped thinking what he wanted to be, ਜਦੋਂ ਉਸਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹ ਜਾਣਨ ਲਈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਡੈਡੀ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਨਾਲ ਉਸਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਾਫੀ ਆਸਾਨ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਉਸ ਕੋਲ ਬੜਾ ਹੀ ਆਸਾਨ ਜਵਾਬ ਸੀ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਕਿ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨੰਬਰ 9, ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 9, what does daddy think now to be the most important thing, ਡੈਡੀ ਹੁਣ ਕੀ ਸੋਚਦਾ ਸੀ? what does daddy think ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਸੋਚਣਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ, ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਹੈ, think ਚੀਜ਼। he thinks ਹੁਣ ਉਹ ਕੀ ਸੋਚਦਾ ਸੀ? he thinks that to be a human being ਮਤਲਬ ਇਨਸਾਨ, ਮਨੁੱਖ, ਵਿਅਕਤੀ। to be a human being is the most important thing, ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਬਣਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਉਹ ਇਸ਼ਾਰਾ ਸੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਸੀ ਜੋ ਉਸਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਧੂ ਨੇ ਸਮਝਾਈ ਸੀ। ਸੋ ਜੋ 9 ਕੁਐਸਚਨਸ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਦਾ ਜੋ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ਸ ਦਾ ਅਗਲਾ ਭਾਗ ਹੈ, who say these words and to whom in the story, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸਟੋਰੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਨੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਆਖੇ, ਕਿਸਨੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹੇ।
सो जो पहला जो वाक है वो इस तरह, पहला सेंटेंस है जो इस तरह। बच्चों ये 8वीं क्लास विच तुहानू हर एक वर्ड दा पंजाबी बना के दसी जा रही है, अते परंतु जे तुसी 8वीं क्लास का जो पूरा सिलेबस है चंगी तरह पढ़ोगे तो मैं आस करदा कि 9वीं विच असीं इसनू हू इज दैट मैन, इसनू वो व्यक्ति कौन है, इस तरह नहीं, इस तरह इंग्लिश का जो एक्सरसाइजेज ने या इंग्लिश जो रीडिंग है वो एक्चुअली सिर्फ तो सिर्फ इंग्लिश विच ही होनी चाहिए है। परंतु मैनूं लगता है कि पंजाब स्कूल सिक्ख्या बोर्ड के बच्चे जो कि पंजाबी मीडियम दे विच पढ़े ने वो इंग्लिश विच इन्ने अच्छे इन्ने पक्के नहीं होंदे, ते ये आस विच तुहानूं सारी चीज़ पंजाबी विच नाल समझाई जा रही है। परंतु मैं आस करदा कि 8वीं दौरान तुसीं इंग्लिश च काफ़ी अच्छे हो जाओगे, तो 9वीं विच असीं घट्टो घट्ट पंजाबी की वरतों करके इंग्लिश के लैसनस पढ़ांगे। सो जो यदि एक्सरसाइज नंबर 2 है, who says these words and to whom in the story। सो इस च तुहानूं पूरी पंजाबी नाल दसी जाएगी। who is that man, वो व्यक्ति कौन है, ये किसने कहा सी। तुहानूं याद होएगा कि जदों डैडी वर्कशॉप विच गए सन तो उन्होंने कहा सी who is that man। ਇਹਦਾ जवाब है डैडी said these words to a worker in the workshop। सो जदों किसी वर्कर ਨੂੰ उन्होंने पूछा सी कि ये जो मकैनिक है जो नीली वर्दी पा के कारां नाल खेड रहा है ये कौन है, तो उन्होंने कहा सी who is that man। सो जो अगला वाक है, जो अगला सेंटेंस है, what are you doing, तुसी की कर रहे हो। the sage said these words to the little daddy। ये जो वाक सी, जो शब्द सन, ये साधु ने छोटे डैडी ਨੂੰ कहे सी जदों उन्होंने देखा, साधु ने देखा कि एक बच्चा बहुत ही अजीब हरकत कर रहा है, कुत्तियां वांग बिहेव कर रहा है, तो कुत्ता बनने की कोशिश कर रहा है। जदों ये चीज़ सारी साधु ने देखी सी तो उसने ये गल कही सी व्हाट आर यू डूइंग, तुसी की कर रहे हो। आई एम ट्राइंग टू बी अ डॉग, ये जवाब सी किसदा, छोटे डैडी दा। जो पहली लाइन है, जो 2 नंबर की लाइन है, ये सवाल है, तो इसी का जवाब सी जो कि छोटे डैडी ने दिता सी, आई एम ट्राइंग टू बी अ डॉग, मैं एक कुत्ता बनने की कोशिश कर रहा। सो दीज वर्ड्स आर बीइंग सेड बाय द लिटिल डैडी सैड दीज वर्ड्स टू द सेज, ये छोटे डैडी ने साधु नूं ये गल कही सी। सो जो चौथा वाक है, जो चौथा सेंटेंस है, सो हौली हौली मैं की करांगा अपने जो ट्यूटोरियल्स ने इस विचों, जिवें कि हुण मैं वाक ते सेंटेंस दोनों वरतदा, हौली हौली जो वाक है, जो इसकी पंजाबी व्याख्या है, वो मैं इत्थों हटा लवांगा, तो फिर आपां किवें पढ़ांगे कि इस सेंटेंस विच की है, व्हाट इज देयर इन दिस सेंटेंस। तो हौली हौली 9वीं विच असीं बिल्कुल ते बिल्कुल इंग्लिश विच ही इंग्लिश के चैप्टर्स पढ़ांगे ते उन्हां दी एक्सरसाइजेस करांगे। सो द फोर्थ, चौथा जो है, थिंक अबाउट दैट योरसेल्फ, तुसी इहदे बारे खुद सोचो। सो ये साधु दे वर्ड्स ने जिहड़े कि उन्होंने लिटिल डैडी नूं कहा सी जदों उन्होंने उन्होंने सवाल किया सी कि जो इंसान है, जो मनुख है, वो किहो जिहा हुंदा है। सो द सेज सेज दीज वर्ड्स टू द लिटिल डैडी। सो जो अगली जो लाइन है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग वट एवर यू वॉन्ट टू बी, ये जो वाक सी, जो सेंटेंस सी, ये कहा सी द लिटिल डैडी सेड दीज वर्ड्स टू हिज सन। जो लिटिल डैडी वड्डे हो गए सन तो उसने अपने बेटे को समझाने वास्ते जो ये कहानी सारी सुनाई सी उसनों, तो उन्होंने ये जो वाक सी, ये सेंटेंस सी, उसनों दस्सिया सी जो कि राइटर है इस स्टोरी का। सो द लिटिल डैडी सेड दीज वर्ड्स टू हिज सन, द राइटर ऑफ दिस स्टोरी। सो इस दे नाल ही जो ये भाग है थोड़ी एक्सरसाइज का ये खत्म होंदा। सो अगे है कि ये फिलअप्स ने, तुहानूं एक फिलअप दिता गया, खाली स्थान भरो, फिलअप, तो ये कुछ ये ऑप्शनस दिते गए ने, इन्हां विचों तुसीं सही ये जो तुहानूं लगदा है कि लैसन के मुताबिक इत्थे होना चाहिए वो तुसीं भरना है। परंतु ये तुहाडे वास्ते सॉल्व करके दस्सिया गया, तुसीं सिर्फ ते सिर्फ तुहाडे वास्ते मैं पढ़ के सुनाऊंगा तो तुसीं अपनी कॉपी च लिखना तो इसनूं याद करना है। नंबर 1 ये तुसीं देखोगे सूटेबल हुंदा उपयोगी, या जो इत्थे बिल्कुल फिट बहंदा है उसनूं सूटेबल कहा जाता है। आई विल सेल आइसक्रीम फॉर, नंबर सी फॉर सम टाइम इन द मॉर्निंग। ठीक है, छोटे डैडी ने कहा सी। एवरीवन हैड टू एग्री, नंबर ए, विद लिटिल डैडी। ही वॉज क्वाइट सर्टेन ही, नंबर डी, wanted to be a night watchman. A man doesn't have to know what a man doesn't have to know. Number E is how to scratch behind his ear with his foot. ਤੇ ਸਾਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਲੈਸਨ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਰਾਈਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਸੀਆਂ ਨੇ
कि ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਖਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੁੱਤਾ ਆਪਣੇ ਕੰਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਖੁਰਕ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਖਾਜ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅੱਛਾ ਇਨਸਾਨ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਖਣਾ ਪਵੇ। ਸੋ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿੱਖਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਚੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿੱਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਅੱਛੇ ਮਨੁੱਖ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨੰਬਰ 5, the sage had to explain to him, had not explained to him what, number B, what a man is like। जो साधु सी उसने उसਨੂੰ explain समझाया नहीं सी, ਇਹ ਉਸਨੇ ਉਸਦੇ ਉੱਪਰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸਨੇ ਆਪ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਕਿ ਜੋ ਇਨਸਾਨ ਹੈ, ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਹੈ, ਜੋ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਮਨੁੱਖ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਹਾ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਆਓ ਬੱਚਿਓ, ਜੋ ਅਗਲਾ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਕੁਝ ਕਿੱਤੇ, ਕੁਝ ਜੋ ਜੌਬਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਮਿਕਸ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜੰਬਲਡ ਨੇ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਚ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸੋ ਜੋ ਸਹੀ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨਸ ਹੈ ਉਹ ਨੀਚੇ ਆਨਸਰਸ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ A ਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈ B, ਸੌਰੀ 1 ਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈ B, 2 ਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈ G, 3 ਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈ F। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਉਣਾ। ਨੰਬਰ 1, ਪਾਇਲਟ। ਪਾਇਲਟ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ? ਤੁਸੀਂ ਨੀਚੇ ਦੇਖੋਗੇ, ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈ B, one who flies an aircraft। 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਹਾਜ਼, ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਉਡਣ ਵਾਲੀ ਉਸਨੂੰ 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਪਾਇਲਟ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? one who flies an aircraft। ਨੰਬਰ 2, ਐਕਟਰ। ਐਕਟਰ 2 ਦਾ ਜਵਾਬ ਕੀ ਹੈ? G, one who act in a film or on the stage। ਕੋਈ ਵੀ ਅਦਾਕਾਰ, ਕੋਈ ਵੀ ਐਕਟਰ ਜੋ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਟੇਜ ਤੇ ਡਰਾਮੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਐਕਟਰ। ਨੰਬਰ 3, ਕਲਰਕ। ਕਲਰਕ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? 3 ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈ F, one who keeps record in an office। ਜੋ ਆਫਿਸ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਫਿਸ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਕਲਰਕ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨੰਬਰ 4, ਸੇਲਰ। ਸੇਲਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮਲਾਹ। ਸੋ ਨੰਬਰ 4 ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈ H। H ਕੀ ਹੈ? one who is a member of a crew of a ship, on a ship। ਜੋ ਸ਼ਿਪ ਦਾ ਸਟਾਫ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਿਪ ਦਾ ਅਮਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਕਰੂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਜੋ ਕਰੂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਕਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਲੋਕ ਸ਼ਿਪ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਉੱਥੇ ਕੈਪਟਨ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰੂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਜੋ ਅਗਲੇ ਨੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕਰ ਲੈਣੇ ਆ। ਸਟ੍ਰੇਂਜਰ, ਸ਼ੈਫਰਡ, ਮਕੈਨਿਕ, ਵਾਚਮੈਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਨੀਚੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੇਖ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਾਪੀ ਤੇ ਸਹੀ ਨੋਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਆਓ ਬੱਚਿਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਯੂਜ਼ ਐਨੀ ਆਫ ਦ ਪ੍ਰੀਫਿਕਸ। ਪ੍ਰੀਫਿਕਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਅਗੇਤਰ। ਸੋ ਅਗੇਤਰ ਕਿਹੜੇ ਨੇ? ਇਨ, ਅਨ ਐਂਡ ਡਿਸ ਟੂ ਮੇਕ ਦ ਆਪੋਜ਼ਿਟ। ਸੋ ਇਹ 3 ਵਰਡ ਐਸੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਅਕਸ਼ਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਜਵਾਬ ਜੋ ਹੈ ਜਾਂ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਅਲੱਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰੀਫਿਕਸ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਇੱਥੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅ ਪ੍ਰੀਫਿਕਸ ਇਜ਼ ਅ ਲੈਟਰ ਔਰ ਗਰੁੱਪ ਆਫ ਲੈਟਰਸ। ਪ੍ਰੀਫਿਕਸ ਇੱਕ ਅਕਸ਼ਰ ਹੈ, ਲੈਟਰ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੁਝ ਅੱਖਰਾਂ ਦਾ ਸਮੂਹ ਹੈ, ਗਰੁੱਪ ਆਫ ਲੈਟਰਸ, ਟੂ ਦ ਬਿਗਨਿੰਗ ਆਫ ਅ ਵਰਡ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਿਗਨਿੰਗ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤ, ਜੋ ਕਿ ਅੱਖਰ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਜੁੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਉਸਦਾ ਜੋ ਮਤਲਬ ਹੈ ਉਹ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੇ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ਸ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਇਹ ਪ੍ਰੀਫਿਕਸਿਸ ਵਾਲੀ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਵੋਕੈਬੂਲਰੀ, ਵਰਡ ਮੀਨਿੰਗ ਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਪ੍ਰੀਫਿਕਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਗੇਤਰ। ਜੋ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਹੈ ਇਹ ਅਗਲੇ ਪੇਜ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਇਸ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਅਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਾਫੀ ਔਖੇ ਸ਼ਬਦ ਜੋ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਸੁਣੇ ਹੋਣ, ਨਾ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਣ, ਉਹ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੀਨਿੰਗਸ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰੀਫਿਕਸ ਅਗੇਤਰ, ਬਿਗਨਿੰਗ ਆਰੰਭ ਜਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ। I was in the beginning, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਸੀ। I played well in the beginning of the match, ਮੈਂ ਮੈਚ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਅੱਛਾ ਖੇਲਿਆ। ਸੋ ਬਿਗਨਿੰਗ। and the story was very good in the beginning, ਜੋ ਇਹ ਮੈਂ ਕਹਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਗਨਿੰਗ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਰੇਂਜ ਹੁੰਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਅਰੇਂਜ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਪਲੀਜ਼ ਅਰੇਂਜ ਯੂਰ ਬੁੱਕਸ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਕੇ ਰੱਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਅਰੇਂਜ ਕਰਕੇ ਰੱਖੋ। ਰੀਅਰੇਂਜ, ਜਦੋਂ ਉਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਰੀਅਰੇਂਜ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਰੀਅਰੇਂਜ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਓਨੈਸਟ ਹੁੰਦਾ ਇਮਾਨਦਾਰ। ਡਿਸਓਨੈਸਟ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਦਾ ਉਲਟਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬੇਈਮਾਨ। ਲਿਟਰੇਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ, ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਉਲਟ ਇਲਿਟਰੇਟ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਪ੍ਰੀਫਿਕਸ ਲੱਗ ਗਿਆ ਇਲਿਟਰੇਟ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਅਨਪੜ੍ਹ ਬਣ ਗਿਆ ਇਸ ਦਾ। ਨੰਬਰ 9, ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਹੁੰਦਾ ਕੁਸ਼ਲ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ, ਹੀ ਇਜ਼ ਐਨ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਵਰਕਰ, ਉਹ ਅੱਛਾ ਵਰਕਰ ਹੈ। ਕੁਸ਼ਲ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰੇ। ਇਨਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਅਕੁਸ਼ਲ, ਜੋ ਇਸ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਹੋਵੇ। ਨੰਬਰ 11, ਵਾਈਜ਼ ਮਤਲਬ ਸਮਝਦਾਰ, ਅਕਲਮੰਦ। 12 ਅਨਵਾਈਜ਼, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ।
अकलमंद दा, समझदार दा उलट मूर्ख। नंबर 13 कनैक्ट, जुड़िया होया, इसका डिस लग गया अगे, इसके प्रीफिक्स एज अ प्रीफिक्स इसमें डिस लगा के इसमें डिसकनैक्ट बनाते ना जुड़िया होया। नंबर 15 नंबर 15 रेगुलर, रेगुलर होंदा नियमित। आई गो देयर रेगुलरली, आई गो टू द पार्क रेगुलरली, आई गो टू द पार्क ऑन रेगुलर बेसिस। ठीक है, रेगुलर मतलब नियमित, कोई काम ਆਪਾਂ नियमित करते हैं जो रोजाना एक रूटीन च करते हैं उसनों रेगुलर कहा जाता है। तो जो इसके अगे आई आर लगा दिता जाता है तो इरेगुलर बन जाता है, जो कि इसका बिल्कुल उलट है अनियमित, जो कि इसका बिल्कुल उलट है। सो आओ अगे बढ़ते हैं बच्चों। सो जो अगली एक्सरसाइज है वो है जो असी पहला पिछे पढ़े है अगेतर लगा के तुसी इन्हां दा उल्ट बना रहे हो इस विच। ठीक है, पर इस दे नाल तुसी फिर देखोगे कि पंजाबी तुहानूं नाल दित्ती गई है, इहदा फिर वही मकसद है कि तुसी अपने शब्द कोश विच वाधा करो और इंग्लिश नूं पूरा काबू कर लो। ठीक है, सो क्वेश्चन जो वर्ड 1 है नंबर 1, हुण मैं एक दो हौली 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 जो पंजाबी की वरतों है वो तुहाडी क्लासिस विच घटाऊंगा। ठीक है, तो मैं आस करदा कि तुसी, क्योंकि जे तुसी इसनूं अच्छी तरह नहीं पढ़ोगे तो फिर तुहानूं अगलियां क्लासिस खासकर 9वीं विच आके तुहानूं क्लासिस समझ नहीं आनी है। ठीक है, इस करके तुसी 8वीं के दौरान ही अपनी इंग्लिश काफ़ी अच्छी कर लो, ताकि जब मैं 9वीं विच तुहानूं इंग्लिश की जो लैसन है वो टोटली इंग्लिश विच पढ़ावां तां भी तुहानूं चंगी तरह समझ आ जाए। ठीक है, सो आओ देखते हैं। नंबर 1 रियल, रियल का मतलब होंदा असल, इहदे अगे तुसी प्रीफिक्स की लगा दिता, इन्हां विचों एक अन, अनरियल गैर असली या नकली। नंबर 2 ईजी, ईजी का मतलब होंदा आसान, इट वॉज क्वाइट ईजी, इट इज ईजी क्वेश्चन, इट इज ईजी सम। ठीक है, तुसी कई बार यूज करते हो, ये बड़ा ईजी सी, ये तो काफ़ी पंजाबी विच भी आपां यूज करते हैं। ईजी का मतलब आसान, अनईजी बेचैन। सो अनईजी का मतलब उलट औखा नहीं होंदा, खैर अनईजी का मतलब होंदा बेचैन, आई एम फीलिंग अनईजी। ठीक है, मैनू अनईजी फील हो रहा है, मैनू बेचैनी फील हो रही है। नंबर 3 है एक्टिव, एक्टिव का मतलब होंदा चुस्त, क्रियाशील, इनएक्टिव अक्रियाशील, जो बिल्कुल सुस्त है, बिल्कुल एक थां बैठा है, उन्होंने इनएक्टिव कहांगे। नंबर 4 रिस्पैक्ट इज सम्मान, डिसरिस्पैक्ट इत्थे हुण जो प्रीफिक्स है वो डिस लगे है, डिसरिस्पैक्ट इज निरादर, सम्मान का बिल्कुल उल्टा। नंबर 5 ओबे पालना करना, डिसओबे अनाज्ञाकारी, वो कौन हुंदा है जो पालना नहीं करता। नंबर 6 सर्टेन पक्का निश्चित, अनसर्टन जो कोई निश्चित ना हो, अनिश्चित। नंबर 7 ह्यूमन मनुखी, नंबर ये बिल्कुल उल्ट है, इसका प्रीफिक्स लग गया आयन, आयन लगन नाल इनह्यूमन। तुसीं देखोगे कि ये प्रीफिक्स सब ते एक तरह के नहीं लग रहे, सो ये तुसीं याद करनी है, इसका कोई फॉर्मूला नहीं है। ठीक है, तो तुसीं याद ही करनी है, जे अनरियल है तो यह डिसरियल कभी नहीं बन सकता, ये इनरियल कभी नहीं बन सकता, ये अनरियल ही रहेगा। सो ये बहुत ही जरूरी है, तुसीं याद करो, इन्हू लिखो अपनी कॉपीज विच, ताकि तो असीं इंग्लिश विच जाके अगे तुहानूं दिक्कत ना आवे। नंबर 8 डू, डू का मतलब होंदा डू दिस, डू दैट, ये करो वो करो। ठीक है, तो इसका उल्टा होंदा अनडू, अनडू मतलब जो तुसीं कीता उहनूं वापस कर दो। सो अनडू इज द ऑपोजिट ऑफ डू। नंबर 9 ऑनर, ऑनर का मतलब होंदा सत्कार, डिसऑनर बेइज्जती, सत्कार दे उलट बिल्कुल बेइज्जती, इत्थे जो लग्या डिस लग्या। नंबर 10 नंबर 10 करेक्ट सही, इनकरेक्ट गलत, इत्थे हुण डिस नहीं लग्या, सो इत्थे इनकरेक्ट ही लगता है। ठीक है, ये तुसीं याद करना है। नंबर 11 डिफरेंट, डिफरेंट मैंने वखरा, इनडिफरेंट उदासीन। नंबर 12 पैक, पैक हुंदा तुसीं पैक योर बैग, तुसीं अपना बैग जो बन लेने हो स्कूल जाने वास्ते, पैक योर बैग, पैक योर लगेज, लगेज हुंदा तुहाडा समान। ठीक है, तो अनपैक खोलना, जो तुसीं मान लो नवी चीज़ लेके आने हो, तुसीं नवा कंप्यूटर लेके आए, तुसीं नवा टीवी लेके आंदा, तुसीं कोई गिफ्ट लेके आंदा, जो तुसीं खोलते हो दैट इज अनपैकिंग। जो तुसीं कोई चीज़ पैक करते हो वो जो तुसीं गिफ्ट किसी को देना है, दैन यू पैक द गिफ्ट। जो कोई तुहानूं गिफ्ट दिंदा है तुसीं उसनूं खोलते हो, दैट इज अनपैकिंग द गिफ्ट। ठीक है, सो इसनूं इस तरह तुसीं पढ़ सकते हो, इस तरह याद रख सकते हो। हाँ जी, जो तुहाडी एक्सरसाइज का अगला भाग है वो हैगा वोकैबुलरी एनरिचमेंट, ते यूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द गिवन वर्ड इन द फिल इन द ब्लैंक्स। सो है फिल इन द ब्लैंक्स ही है, परंतु जो थोनों ऑप्शन दी गई है वो बिल्कुल हूबहू बिल्कुल इस तरह इसकी कॉपी नहीं करनी। सो इसकी जो असली फॉर्म है, जो तुहानूं लगता है इत्थे तुसीं जो सेंटेंस पढ़ोगे तुहानूं अपने आप फीलिंग आएगी कि इत्थे इंटरस्ट यूज नहीं होना, इत्थे इसका कोई होर फॉर्म यूज होएगा, जो कि आंसर तुहानूं अगे दिता है, जो तुहाडे वास्ते ये सॉल्व कर दिता गया, परंतु फिर भी
ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਾਪੀ ਤੇ ਲਿਖੋ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸੈਂਟੈਂਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਤੇ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਹਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਨਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੀ ਬੁੱਕਸ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਤਾਬ ਤੁਸੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਜਾ ਕੇ ਜਾਂ ਕਿਤਾਬ ਖਰੀਦ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਲਦਾ ਮਿਲਦਾ ਸੈਂਟੈਂਸ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋਗੇ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪੱਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਇਹ ਮੇਰੀ ਸਲਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦਾ ਅਖਬਾਰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮਟੀਰੀਅਲ ਆਨਲਾਈਨ ਬਹੁਤ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦਾ ਲਿਟਰੇਚਰ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਹੂਲਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਦ ਬੁੱਕ ਹੈਜ਼ ਮੈਨੀ ਡੈਸ਼ ਸਟੋਰੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇੰਟਰਸਟ ਇੱਥੇ ਜੇ ਭਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੇਖੋਗੇ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦ ਬੁੱਕ ਹੈਜ਼ ਮੈਨੀ ਇੰਟਰਸਟ ਸਟੋਰੀਜ਼ ਸੋ ਇੰਟਰਸਟ ਸਟੋਰੀਜ਼ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਸਟੋਰੀਜ਼। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਦੂਜਾ ਹੈ ਆਈ ਐਮ ਨਾਟ ਡੈਸ਼ ਸੈਟਿਸਫਾਈਡ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਸੈਟਿਸਫਾਈਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸੰਤੁਸ਼ਟ। ਆਈ ਐਮ ਨਾਟ ਸੈਟਿਸਫਾਈਡ ਵਿਦ ਮਾਈ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਮਤਲਬ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਉਸ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਆਈ ਐਮ ਨਾਟ ਸੈਟਿਸਫਾਈਡ। ਸੋ ਰੀਅਲ ਆਈ ਐਮ ਨਾਟ ਰੀਅਲ ਸੈਟਿਸਫਾਈਡ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਇੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਹੋਏਗਾ ਰੀਅਲੀ ਸੈਟਿਸਫਾਈਡ। ਆਈ ਐਮ ਨਾਟ ਰੀਅਲੀ ਸੈਟਿਸਫਾਈਡ। ਸੋ ਯੂ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਡੈਸ਼ ਆਫ ਯੋਰ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਤੀਰੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਰਤਾਓ ਤੇ ਡੈਸ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੇਮ ਇੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਜਦ ਕਿ ਸ਼ੇਮ ਦਾ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਫਾਰਮ ਕਰੈਕਟ ਫਾਰਮ ਕੀ ਹੈ ਅਸ਼ੇਮਡ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜੋ ਹੈ ਆਪਣੇ ਲੈਸਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖੀ ਹੈ ਕਿ ਦ ਡੈਡੀ ਵਾਜ਼ ਨਾਟ ਸ਼ੇਮ ਆਫ ਹਿਮਸੈਲਫ ਹੀ ਵਾਜ਼ ਅਸ਼ੇਮਡ ਆਫ ਹਿਮਸੈਲਫ। ਸੋ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ। ਨੰਬਰ 4 ਸਟ੍ਰੇਂਜ ਸਟ੍ਰੇਂਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਜੀਬ ਤੇ ਸਟ੍ਰੇਂਜ ਅਜੀਬ ਤੇ ਸਟ੍ਰੇਂਜਰ ਅਜਨਬੀ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਵਰਡ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਆਈ ਸੌ ਟੂ ਸਟ੍ਰੇਂਜ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਸਟ੍ਰੇਂਜ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕੋਈ ਸੈਂਸ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਇੱਥੇ ਸਟ੍ਰੇਂਜਰ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਜੋ ਅਸਲੀ ਫਾਰਮ ਹੈ ਉਹ ਸਟ੍ਰੇਂਜਰ ਇਸ ਵਰਡ ਦੀ ਜੋ ਫਾਰਮ ਸਟ੍ਰੇਂਜਰ ਯੂਜ਼ ਹੋਏਗੀ। ਨੰਬਰ 5 ਐਕਸਪਲੇਨ ਯੂ ਵਿਲ ਹੈਵ ਟੂ ਗਿਵ ਐਨ ਡੈਸ਼ ਇੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਹੋਏਗਾ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ। ਨੰਬਰ 5 ਡਿਫਰੈਂਟ ਇੱਥੇ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦ ਡੈਸ਼ ਬਿਟਵੀਨ ਮੈਨ ਐਂਡ ਐਨ ਐਨੀਮਲ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਭਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਸੈਂਸ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਅਲੱਗ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੁੰਦਾ ਫਰਕ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਮਤਲਬ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਅਲੱਗ ਹੈ। these two things are different ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਲੱਗ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਹੈ ਇਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹਨ। ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੇਮ ਵੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪਈਆਂ ਨੇ these two things are lying differently ਸੋ ਇਹ ਹੈ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਮ ਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪਈਆਂ ਨੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਿਹਾ ਜਾਊਗਾ। ਨੰਬਰ 2 ਜੋ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੁੰਦਾ ਫਰਕ। ਸੋ there is no difference between you and me ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਬਿਟਵੀਨ ਯੂਰ ਐਂਡ ਮਾਈ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਵਰਤਾਓ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਫਰੈਂਸ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਅਲੱਗ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਡਿਫਰੈਂਸ ਯੂਜ਼ ਹੋਏਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਾਪੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਲਿਖੋ ਤੇ ਯਾਦ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜੋ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਐਸੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਯਾਦ ਹੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਅਨਲਾਈਕ ਠੀਕ ਹੈ ਉੱਥੇ ਡਿਸਲਾਈਕ ਜਿੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਅਨਲਾਈਕ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ ਉੱਥੇ ਇਨ ਲਾਈਕ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਰੀਅਲ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਨ ਲੱਗਣਾ ਉੱਥੇ ਇਨ ਜਾਂ ਡਿਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਸੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੀ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਆਓ ਬੱਚਿਓ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਲੈਸਨ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਯੂਜ਼ ਆਫ ਆਰਟੀਕਲਸ। ਆਰਟੀਕਲਸ 3 ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਏ ਐਨ ਤੇ ਦ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਦੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਹ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਦ ਹੁੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਪ੍ਰੋਨਾਂਸੀਏਸ਼ਨ ਜੋ ਉਚਾਰਨ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅੰਗ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਇਟ ਇਜ਼ ਦ ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਕੰਪਲੀਟ ਦ ਫੋਲੋਇੰਗ ਰੂਲਸ ਇਹ 3 ਰੂਲਸ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਵੀ ਯੂਜ਼ ਏ ਵਿਦ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਵਿਦ ਕੰਸੋਨੈਂਟ ਸਾਊਂਡ। ਕੰਸੋਨੈਂਟ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ 26 ਜੋ ਅਲਫਾਬੈਟਸ ਨੇ 26 ਅਕਸ਼ਰ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ 35 ਨੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ 26 ਨੇ 26 ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 5 ਵਾਵਲਸ ਨੇ ਏ ਈ ਆਈ ਓ ਯੂ ਇਹ 5 ਜੋ ਨੇ ਉਹ ਵਾਵਲਸ ਨੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ 21 ਦੇ 21 ਨੇ ਕੀ ਅਖਵਾਉਂਦੇ ਨੇ what they are called consonants। ਸੋ ਜਦੋਂ ਜੋ ਏ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਸਦਾ ਜੋ ਸਾਊਂਡ ਹੈ ਉਹ ਕੰਸੋਨੈਂਟ ਦੀ ਨਿਕਲੇ ਮਤਲਬ ਏ ਈ ਆਈ ਓ ਯੂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਐਫ ਜੀ ਐਚ ਠੀਕ ਹੈ ਇਸ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਵੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਏ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ। ਵੀ ਯੂਜ਼ ਐਨ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਅ ਵਾਵਲ ਸਾਊਂਡ ਜਦੋਂ ਅਗਲੇ ਅਕਸ਼ਰ ਦੀ ਅਗਲੇ ਵਰਡ ਦੀ ਜੋ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਵੌਇਸ ਹੈ ਜੋ ਸਾਊਂਡ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਵਾਵਲ ਦੀ ਹੈ
ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਵਾਵਲ ਉੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਦੇਖਣੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਅਕਸ਼ਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਏ ਈ ਆਈ ਓ ਯੂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਵੇ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ, ਐਨ। ਵੀ ਯੂਜ਼ ਦ, ਤੇ ਦ ਕਿੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ, ਦੀ ਨਹੀਂ, ਦ ਇੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਆਰ ਟਾਕਿੰਗ ਅਬਾਊਟ, ਵੀ ਆਰ ਕਿ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਸ ਦੀ, ਅ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਪਰਸਨ, ਪਲੇਸ ਔਰ ਥਿੰਗ, ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਮਨੁੱਖ, ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਵਿਅਕਤੀ, ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਏ ਵੀ ਤੇ ਐਨ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਉੱਥੇ ਦ ਯੂਜ਼ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਕਲਾਸਿਸ 'ਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਸੋ ਇਹ ਆਪਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬੜੀ ਹੀ ਬੁਨਿਆਦੀ, ਬੜੀ ਹੀ ਮੁੱਢਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਇਹ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੀ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਕਲਾਸਿਸ 'ਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਆਓ ਇਹਦੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇੱਕ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸੂਟੇਬਲ ਆਰਟੀਕਲ, ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਰਟੀਕਲ ਭਰਨਾ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਇਹਦੇ ਜਵਾਬ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਉਂਗਾ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬੋਲਾਂਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਡੈਸ਼ ਪੁਲਿਸ, ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਕੀ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਜੋ ਹੈ ਇਟਸ ਦ ਪੁਲਿਸ ਹੈਵ ਬੀਨ ਲੁਕਿੰਗ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਦ ਯੂਜ਼ ਹੋਏਗਾ, ਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਖਾਸ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਪਰਸਨ ਦੀ, ਉਹ ਪਰਸਨ ਕੌਣ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਦ ਯੂਜ਼ ਹੋਏਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦ ਪੁਲਿਸ ਹੈਵ ਬੀਨ ਲੁਕਿੰਗ ਫॉर ਡੈਸ਼ 8, 8 ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਬੋਲੋ, 8 ਕਿਸ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਊਂਡ ਇਜ਼ ਆਫ ਅ ਵੋਵਲ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵੋਵਲ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਕਿਸ ਤੇ ਦੇਣਾ, ਸਾਊਂਡ ਤੇ। ਸਾਊਂਡ 8, ਏ ਈ ਆਈ ਓ ਯੂ, ਇਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਹੋਏਗਾ, ਐਨ। ਸੋ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜੋ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਹੈ ਇਹ ਆਪ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਦ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਕਰੋਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਵੀਟ ਸ਼ਾਪ ਵਿਦ ਡੈਸ਼ ਗਨ, ਇੱਥੇ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਗਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਕੋਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਗਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਗਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨੰਬਰ 2, ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਜੇ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਗਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਖਾਸ ਗਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਤਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਬਚੇ 2, ਏ ਤੇ ਐਨ। ਇੱਥੇ ਐਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਹੋਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਗਨ, ਗ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਵਾਵਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਅ ਵਾਵਲ ਵੌਇਸ, ਵਾਵਲ ਸਾਊਂਡ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਐਨ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇੱਥੇ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਹੋਏਗਾ, ਇੱਥੇ ਅ ਯੂਜ਼ ਹੋਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਰੂਲਸ ਹੈ ਸਮਝ ਲਿੱਤੇ ਨੇ। 2 ਜਾਂ 3 ਅਸੀਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਵੀ ਇੱਥੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲਈਆਂ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਜੋ ਪੂਰੀ ਜੋ ਇਹ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕਰਨਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਵਾਸਤੇ ਨੀਚੇ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਪਰੰਤੂ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਆਪ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ। ਕੰਪਲੀਟ ਈਚ ਸੈਂਟੈਂਸ ਸੋ ਦੈਟ ਇਟ ਮੀਨਸ ਦ ਸੇਮ ਐਜ਼ ਦ ਅਬਵ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੈਂਟੈਂਸ ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨਾ। ਕੰਪਲੀਟ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਪੰਕਚੁਏਟ ਕਰਨਾ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਪੰਕਚੁਏਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਤੇ ਇਹ ਇਨਵਰਟਿਡ ਕਾਮਾਸ, ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ, ਕਾਮਾ, ਫੁੱਲ ਸਟਾਪ ਇਹ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਲੈਸਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੈਪੀਟਲ ਲੈਟਰ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਮ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਕੈਪੀਟਲ ਲੈਟਰ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੰਕਚੁਏਸ਼ਨ ਰਖਵਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਕਚੁਏਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਦੈਟ ਦ ਮੀਨਿੰਗ ਰਿਮੇਨ ਦ ਸੇਮ, ਜੋ ਸੈਂਟੈਂਸ ਹੈ ਉਸਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਚੇਂਜ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਮੀਨਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਸੇਮ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਨੰਬਰ 1, ਹੂ ਇਜ਼ ਦੈਟ ਮੈਨ ਡੈਡੀ ਆਸਕਡ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਬਣਿਆ, ਉਹ ਕੌਣ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਡੈਡੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਪੁੱਛਿਆ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇਗਾ, ਡੈਡੀ ਆਸਕਡ ਹੂ ਦੈਟ ਮੈਨ ਵਾਜ਼। ਠੀਕ ਹੈ, ਡੈਡੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਦਮੀ ਕੌਣ ਹੈ, ਕੌਣ ਸੀ। ਸੋ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਵਾਜ਼ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਆਸਕਡ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, what are you doing, he asked daddy, he asked daddy what he was doing. ठीक है, नंबर 3, daddy said I want to be an ice cream man. डैडी ने कहा कि ਉਹ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਮੈਨ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਡੈਡੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਮੈਨ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਜੋ ਜਵਾਬ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇਗਾ, ਡੈਡੀ said he wanted to be an ice cream man. ਨੰਬਰ 4, ਡੈਡੀ said there is nothing to do at night. ਡੈਡੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਡੈਡੀ said that there was nothing to do at night. ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ said ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ is ਯੂਜ਼ ਹੋਇਆ, ਪਰੰਤੂ ਇਹ ਜੋ ਸਾਰਾ ਸੈਂਟੈਂਸ ਹੈ ਇਹ ਪਾਸਟ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਜਦੋਂ ਇਹ ਹਟਣਗੇ ਇਨਵਰਟਿਡ ਕਾਮਸ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜੋ ਸੈਂਟੈਂਸ ਹੈ ਉਹ ਪਾਸਟ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਨੰਬਰ 5, I have been a man for a long time. ਮੈਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ, ਲੰਬੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਇਨਸਾਨ ਹਾਂ। ਇਹ ਕਿਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਸਾਧੂ ਨੇ ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦੇ,
सो उसने कहा इंसान तो मैं बड़े अरसे तो हाँ, बड़े चिर तो हाँ, हुण शायद मैं कुत्ता बनने की कोशिश कर रही हूँ। डैडी सैड दैट ही वॉज अ मैन फॉर अ लॉन्ग टाइम। सो ये बिल्कुल जो ਉਹਦਾ सेंस है इसकी चेंज नहीं हुई, तो जो ये चीज़ है जो कॉमास वगैरह ने ये हटा दिते गए ने। ठीक है। नंबर 6, डोंट यू वांट टू बी अ मैन, कि तुसी इंसान नहीं बनना चाहते। द सेज आस्क्ड डैडी, द सेज आस्क्ड डैडी इफ ही डिड नॉट वांट टू बी अ मैन। सो जो पूरी यदि इन्वर्टेड कॉमर्स ने क्वेश्चन मार्क है सारा हटा दिता गया, पर इसके बावजूद जो सेंटेंस का मतलब है वो सेम रहा है, जो कि एक्सरसाइज सी है तुम देखोगे कि मतलब जो बिल्कुल भी चेंज नहीं आया। सो अगे बढ़ते हैं बच्चों। सो ये जो है ये पंक्चुएशन है। पंक्चुएशन वही तुहानू पहला समझाई सी कि ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ देखोगे कि जो सेंटेंस है ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ कोई क्वेश्चन मार्क, कोई फुल स्टॉप, कोई कॉमा, कोई कुछ यूज़ नहीं किया गया, जो कि गलत है। ये जो इंग्लिश के रूल्स ने, जो ग्रामर है ਉਹਦੇ बिल्कुल उलट है, बिल्कुल ਉਹਦੇ मुताबिक नहीं है। इस करके जो अगला इसका जवाब है उसनू पूरे कॉमास, इन्वर्टेड कॉमास, क्वेश्चन मार्क्स, फुल स्टॉप्स, जो ये चीज़ां ने सारियां इनू इंग्लिश विच पंक्चुएशन कहा जाता है। आ देखो इत्थे यूज़ भी किया गया, पंक्चुएट द फॉलोइंग यूजिंग कैपिटल लैटर्स वेयरएवर नेसेसरी। ठीक है। सो कैपिटल लैटर्स यूज़ करना ते बाकी कॉमा, फुल स्टॉप वगैरह यूज़ करना, पंक्चुएशन इन्हू कहा जाता है। सो हूज दैट मैन, सेंटेंसिस तो सेम ने, तुसीं देखोगे हूज, ए हूज हुंदा है, हू इज नूं जोड़ के हूज बनाया जाता है। तो जो ये चीज़ इदां दी वरती जाती है तो अपॉस्ट्रोफी एस, इनू अपॉस्ट्रोफी एस कहा जाता है, तो कॉमा छोटा जिहा उपर लगाया जाता है, जिस नाल कि पता चलता है कि ये हूज नहीं है, इट इज हू इज नू इकट्ठा करके हूज बनाया गया। हूज बुक इज दिस, मतलब ये बुक किसदी है। ठीक है। सो हूज दैट मैन। ठीक है। सो आरंट, आर नॉट, ये आरंट जिथे यूज होंदा है इसका मतलब होंदा आर नॉट। ठीक है। यू अशेम्ड ऑफ योर सेल्फ, आरंट यू अशेम्ड ऑफ योर सेल्फ, ये देखो क्वेश्चन, क्योंकि जब तुम ये सेंटेंस पढ़ते हो तो ये सवाल किया जा रहा है, इट इज इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस तुहानू पता है कि वह क्वेश्चन मार्क नाल इहदा अंत होंदा है, एंड विच क्वेश्चन मार्क लगाया जाता है। सो इत्थे दो पंक्चुएट किया गया, आरंट एक तो अपॉस्ट्रोफी लगाया, ठीक है, तो दूजा ये क्वेश्चन मार्क लगा के आरंट आर नॉट, आरंट हुंदा आर नॉट, हूज हुंदा हू इज। ठीक है। नंबर 3, आई वॉन्ट टू बी अ डॉग लिटिल डैडी सैड। सो ये सेंटेंस तुम देखोगे बिल्कुल ही अजीब लग रहा है, ये कुछ भी नहीं है, कोई पंक्चुएशन नहीं है, इसमें कुछ इस तरह लिखा जाएगा, इन्वर्टेड कॉमर्स आएगा, आई वॉन्ट टू बी अ डॉग कॉमा लिटिल डैडी, डैडी का जो डी है वो वड्डा लिखा जाएगा, सैड, फुल स्टॉप। सो ये रूल्स ने पंक्चुएशन के। सो ये पंक्चुएशन का एक पूरा सैशन होएगा। सो उस सैशन में असी पंक्चुएशन डिटेल में पढ़ांगे। तो फिलहाल तुसी क्योंकि 8वीं के स्टूडेंट हो, तुसी जो मुढ़ली जो बुनियादी बेसिक पंक्चुएशन है वो तुसी पढ़ी होएगी, इस ये आस रखते हुए तुहानू एक्सरसाइज कराई जा रही है। परंतु जे भी तुहानू जे फिर भी पंक्चुएशन तुहानू कोई प्रॉब्लम है तो जो इसका लैसन पूरा एक पूरा वीडियो अपलोड किया जाएगा, वो तुसी देखना तो इसमें अच्छी तरह सीख लेना। नंबर 5, यू थिंक अबाउट दैट योर सेल्फ सेट द सेज। सो ये भी सेंटेंस इसका कोई सेंस नहीं बन रही। सो ये सेंस कुछ इस तरह बनेगी, पहला इन्वर्टेड कॉमर्स चाहेगा, जो भी साधु ने कहा ध्यान में लिखा जाएगा सेट द सेज। यू थिंक अबाउट दैट योर सेल्फ, तुसी इस बारे खुद सोचो, साधु ने कहा। नंबर 6, ए आइल, जिमें कि हूज ते आरंट हुंदा है, ये हुंदा आई विल, आई विल नू इकट्ठा करके आइल कहा जाता, उसनू बोलने च बोलिया जाता आइल, ते एक्चुअली की हुंदा आई ते विल का जोड़ है, तुसी इसनू आई विल भी लिख सकते हो। ठीक है। ते बी अ कार मैकेनिक एंड एन आइसक्रीम मैन ही सैड, I'll be a car mechanic and an ice cream man, comma, inverted commas closed, he said, full stop. So इन्हों इदा कहा जाएगा, inverted comma जो ये उल्टे commas ने, inverted मैंने हुंदा उल्टा, so inverted commas हुंदे ने उल्टे कॉमे। So inverted comma start, I'll be a car mechanic and an ice cream man, comma, inverted commas closed, he said, full stop. So ये असली तरीका है। So ये डिटेल विच असीं अलग क्लास विच करांगे। सो प्रोनाउंसिएशन, शब्द उच्चारण, यदि तुसी प्रैक्टिस पिछले लैसन विच भी की सी तो इस विच भी, क्योंकि ये जो तुसी जो कोई शब्द इंग्लिश का बोलते हो इस नाल ही सामने वाले को पता लगता है, ये बहुत ही जरूरी है। जे तुहाडी प्रोनाउंसिएशन अच्छी है
ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਦਿਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇੰਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜੋ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜੋ ਪ੍ਰੋਨਾਂਸੀਏਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਗਿਆਨ ਬਾਰੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਬਾਰੇ ਜਲਦੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਨਾਂਸੀਏਸ਼ਨ ਵੀ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਵੋਕੈਬਲਰੀ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਬਹਾਨੇ ਤੋਂ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਇਹਨੂੰ ਵਧਾਓ। ਨੰਬਰ 1 ਵਾਟ ਦੀ ਜੋ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਜੋ ਬੋਲਣ ਦੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਨਾਂਸੀਏਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਹੀ ਪ੍ਰੋਨਾਂਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਰਡ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਵਾਟ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਵਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਵਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਟ ਇਜ਼ ਵਾਟ। ਵਾਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕੀ। ਨੰਬਰ 2 ਵੈਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕਦੋਂ। ਨੰਬਰ 3 ਵਾਈਟ, ਇਹ ਪੈਰ ਚ ਹਾ ਹੈ, ਵਾਈਟ, ਥੋੜਾ ਹ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਏਗੀ, ਚਿੱਟਾ। ਨੰਬਰ 4 ਵਿਚ, ਕਿਹੜਾ। ਨੰਬਰ 5 ਵੇਅਰ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿੱਥੇ। ਨੰਬਰ 6 ਰਿਸਟ, ਇਹ ਵਰਿਸਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਰਿਸਟ ਹੈ, W ਸਾਇਲੈਂਟ ਹੈ, W ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇਗੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਾਈਫ ਚ K ਸਾਇਲੈਂਟ ਹੈ, ਨਾਈਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਰਿਸਟ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛੋਗੇ ਕਿਉਂ ਰਿਸਟ ਹੈ, ਇਹ ਵਰਿਸਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਬੱਚੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਚ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਸੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਉਸੂਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਰਿਸਟ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਰਿਸਟ ਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਕਿਉਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਥੋੜੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਹੈ ਥੋੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਯਾਦ ਹੀ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਲੌਜਿਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਰਿਸਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਗੁੱਟ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੁੱਟ ਤੇ ਘੜੀ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਹੋ ਉਸ ਨੂੰ ਰਿਸਟ ਵਾਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਨੰਬਰ 7 ਰਾਈਟ, ਇੱਥੇ ਵੀ W ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਰਾਈਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਰਾਈਟ ਹੈ, ਲਿਖਣਾ। ਰੋਂਗ, W ਸਾਇਲੈਂਟ ਹੈ, ਇਹ ਰੋਂਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਰੋਂਗ ਹੈ, ਗਲਤ। ਜੋ ਪ੍ਰੋਨਾਂਸੀਏਸ਼ਨ ਹੈ ਤੇ ਸਾਇਲੈਂਟ ਵਰਡਸ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਸੈਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡਾ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਪਰੰਤੂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਲੈਸਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਲੈਸਨ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਫਿਰ W, ਇੱਥੇ ਰੈਂਚ, ਜੋ ਨਟ ਨੂੰ ਕਸਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਰੈਂਚ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਰੈਂਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਸਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਵਰਡ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਰੈਂਚ ਹੀ ਕਹਾਂਗੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਪਰੰਤੂ ਇਹ W ਸਾਇਲੈਂਟ ਹੈ। ਨੰਬਰ 10 ਰੈਸਲਰ, ਇੱਥੇ ਵੀ W ਸਾਇਲੈਂਟ ਹੈ, ਰੈਸਲਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਹਿਲਵਾਨ, ਤਾਂ ਹੀ ਕੁਸ਼ਤੀ ਨੂੰ ਰੈਸਲਿੰਗ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੇਜ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਸੇਜ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਧੂ। ਸਿਪ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਘੁੱਟ, ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਘੁੱਟ ਭਰਦੇ ਹੋ, ਸਿਪ ਆਫ ਟੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸਿਪ ਆਫ ਕੋਲਡ ਡਰਿੰਕ, ਸੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹਲਕੀ ਜਿਹੀ ਘੁੱਟ ਭਰਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਵੀ ਤਰਲ ਪੀਣ ਲਈ ਜੋ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਘੁੱਟ ਭਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਪ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੂਰਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੀਟ, ਸੋ ਇਹ ਸੀਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਟ ਇਜ਼ ਸੀਟ, ਬੈਠਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ। ਸੌਫਟ, ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸਾਫਟ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਫਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ O ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਸੌਫਟ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਨਰਮ। ਸ਼ਿਪ, SH ਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਕੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਸ਼। SHEEP, ਇਹ ਸੀਪ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸ਼ੀਪ ਹੈ। ਜੇ SEEP ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸੀਪ ਹੁੰਦੀ, ਹੁਣ SH ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ SH ਮੇਕਸ ਸ਼। ਸੋ ਸ਼ੌਪ ਦਾ ਮਤਲਬ ਦੁਕਾਨ। ਸ਼ੂ, SHOE ਸ਼ੂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜੁੱਤਾ। ਸ਼ੀਪ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀ ਇਹ ਸੀਪ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ H ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸ਼ੀਪ ਬਣ ਗਿਆ, ਸ਼ੀਪ ਦਾ ਮਤਲਬ ਭੇਡ। ਨੰਬਰ 20 ਸ਼ੀਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸ਼ੀਟ, ਚਾਦਰ, ਜਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਤਾਂ ਸ਼ੀਟ ਵੀ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਵੈਸੇ ਇਹਨੂੰ ਚਾਦਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਲੋਹੇ ਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਚਿੰਨ ਮਤਲਬ ਠੋਡੀ। ਚੌਪ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕੁਤਰਨਾ। ਚਾਟ, ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਚਾਟ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਸੋ ਚਾਟ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਚਾਟ ਹੀ ਕਹਾਂਗੇ। ਨੰਬਰ 25 ਚੀਪ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਜਿਵੇਂ ਕਿ SH ਸ਼ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਐਵੇਂ CH ਚ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਚੱਚੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੱਢਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਚਿੰਨ, ਚੌਪ, ਚਾਟ, ਚੀਪ, ਚੈੱਕ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਚ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਚੀਪ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਸਸਤਾ ਜਾਂ ਘਟੀਆ। ਚੈੱਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਸਿਰਫ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ CH ਕੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਚ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਆਓ ਬੱਚਿਓ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਅਗਲਾ ਪਾਰਟ ਹੈ, ਇਹ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਰਾਈਟਿੰਗ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਰਾਈਟਿੰਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਉਹੀ ਬੱਚਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਿਸ ਦੀ ਜੋ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਠੀਕ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਅੱਛੀ ਨਹੀਂ ਹੈ
ਤਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਨੂੰ ਅੱਛੀ ਕਰੋ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਅੱਛੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ, ਜੇ ਤਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਅੱਛੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਕਾਪੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋ, ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਕਾਫੀ ਅੱਛੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਲਿਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਠੀਕ, ਚਲੋ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਜੋ ਇੱਥੇ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਇਹ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਜੋਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਐਵਰੀਬਡੀ ਹੈਜ਼ ਅ ਏਮ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ? ਵਾਟ ਡੂ ਯੂ ਵਾਂਟ ਟੂ ਬੀ ਇਨ ਯੋਰ ਲਾਈਫ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਲੈਸਨ ਹੈ ਛੋਟੇ ਡੈਡੀ ਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੀ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਐਵਰੀ ਡੇ ਹੈਜ਼ sorry it is everybody has a name। ਏਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਟੀਚਾ ਇਨ ਲਾਈਫ। ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਟੀਚਾ, ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। I have already fixed my aim in life to become a doctor। already ਮਤਲਬ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਆਪਣਾ already ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਟੀਚਾ ਬਣਾ ਲਿੱਤਾ ਹੈ, ਫਿਕਸ ਕਰ ਲਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੀ ਕਰ ਲਿੱਤਾ ਹੈ? I want to become a doctor। ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਬਣਨਾ ਹੈ। I will become a doctor when I grow up। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਬਣਾਂਗਾ। A doctor lives a noble life। ਨੋਬਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨੇਕ। ਜੋ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਬੜੀ ਨੇਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਐਂਡ ਹੀ ਇਜ਼ ਆਲਵੇਜ਼ ਐਟ ਸਰਵਿਸ। ਸਰਵਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ। ਆਫ ਸਫਰਿੰਗ ਮਤਲਬ ਦੁਖੀ ਪੀਪਲ। ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੁਖੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਬਿਮਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅ ਸਿੱਖ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਬਿਮਾਰ। ਮੈਨ ਲੁਕਸ ਐਟ ਹਿਮ ਵਿਦ ਹੋਪ, ਉਮੀਦ, ਐਂਡ ਜੋਏ, ਖੁਸ਼ੀ। ਜੋ ਬਿਮਾਰ ਇਨਸਾਨ ਹੈ, ਬਿਮਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਵੱਲ ਆਸ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਵੇਖਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਡਾਕਟਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਆਸ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਲਦੀ ਹੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਵਿੱਚ ਜੋ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਜੋ ਜਿਸਨੇ ਇਹ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਲਿਖਿਆ, ਉਸਨੇ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਮੈਂ ਵੱਡਾ ਹੋ ਕੇ ਡਾਕਟਰ ਬਣ ਜਾਵਾਂਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨੇਕ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂਗਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਜੋ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੇ, ਜੋ ਬਿਮਾਰ ਨੇ, ਜੋ ਸਿਕ ਪੀਪਲ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦ ਜਾਗੇਗੀ ਅਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਗੇ। The smiling face of a doctor makes the patient cheerful। A good doctor is respected everywhere। everywhere ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹਰ ਪਾਸੇ। ਜੋ ਅੱਛਾ ਡਾਕਟਰ ਹੈ ਉਹ ਹਰ ਪਾਸੇ ਉਸਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਰਿਸਪੈਕਟਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। If I become a doctor, I shall earn a lot of money। ਜੇ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਬਣ ਗਿਆ ਤਾਂ earn ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ earn ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਜੋ ਆਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। earn ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਮਾਉਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਊ ਮਚ ਡੂ ਯੂ earn? ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਸੋ ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਬੱਚਾ ਜੋ ਇਹ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਰਾਈਟਿੰਗ, ਜੇ ਮੈਂ ਵੱਡਾ ਹੋ ਕੇ ਡਾਕਟਰ ਬਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤਾਂ ਕਰਾਂਗਾ ਹੀ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜੀਵਿਕਾ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ ਵਾਸਤੇ ਠੀਕ ਅੱਛੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਕਮਾਵਾਂਗਾ। ਪਰੰਤੂ I must be very kind to poor and needy people। poor ਮਤਲਬ ਗਰੀਬ, needy ਮਤਲਬ ਲੋੜਵੰਦ। ਪਰੰਤੂ ਮੈਂ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਾਂਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ I will be kind। kind ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਨਰਮ ਦਿਲ। ਮਤਲਬ ਉਸਦੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜੋ ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਕਮਾਵਾਂਗਾ ਪਰ ਜੋ ਆਪਣੇ ਫੀਸ ਹੈ ਉਹ ਲੋੜਵੰਦ ਅਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਤੋਂ ਨਾ ਲਵਾਂਗਾ। I will not charge ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵਸੂਲ ਕਰਨਾ। any fee from them and shall be helping the helpless ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬੇਬਸ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਫੀਸ ਵਸੂਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ ਅਤੇ ਬੇਬਸ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਾਂਗਾ। I shall be helping ਮਦਦ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿਹਨਾਂ ਦੀ? ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਬੇਬਸ ਲੋਕਾਂ ਦੀ। ਸੋ ਡਾਕਟਰ ਜੋ ਇਨਸਾਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪੈਸੇ ਵੀ ਅੱਛੇ ਕਮਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡਾ ਸੁਪਨਾ ਹੈ ਤੇ ਅੱਛਾ ਸੁਪਨਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਟੀਚੇ, ਏਮਸ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਵੱਡੇ ਰੱਖੋ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪੂਰੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ। ਸੋ ਅਗਲਾ ਭਾਗ ਜੋ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦਾ, ਆਫ ਕੋਰਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਬੇਸ਼ੱਕ। I will earn money, ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਕਮਾਵਾਂਗਾ, but money will not be my main aim। ਮਤਲਬ ਪੈਸੇ ਮੈਂ ਕਮਾਵਾਂਗਾ ਪਰ ਪੈਸਾ ਕਮਾਣਾ ਹੀ ਮੇਰਾ ਅਸਲੀ ਟੀਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੇਨ ਏਮ। I shall work day and night to serve people। ਮੈਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂਗਾ, ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗਾ। ਵਰਕ ਮੈਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। I want to make a big name
मशहूर होना, वड्डा नाम मैं वड्डा नाम कमाना चाहांगा। डेज आर फार, फार मतलब होंदा दूर। माई होम इज वेरी फार फ्रॉम हियर, मेरा घर इत्थों बहुत दूर है। फार ऑफ, हजे वो दिन दूर है। आई एम जस्ट अ स्टूडेंट ऑफ 8th स्टैंडर्ड, मैं अजे 8वीं क्लास का 8वीं जमात विच ही पढ़दा हां, 8th स्टैंडर्ड। आई एम ट्राइंग हार्ड टू रियलाइज, मैं बहुत मेहनत कर रहा हाँ, एहसास होना। माई एंबिशन, एंबिशन हुंदा चाहत, जो तुसीं करना चाहुंदे हो, इट इज योर एंबिशन। एंड आई विश माई ड्रीम वुड बी फुलफिल्ड वन डे, ते मैं ये आस करदा, मैं ये आस करदा कि मेरी जो ड्रीम है, ड्रीम का मतलब होंदा है जो मेरा सुपना है, एक दिन पूरा होएगा। सो ये जो कंपोजिशन राइटिंग है एक बच्चे का 8वीं के बच्चे ने लिखी है, जो कि वो डॉक्टर बनना चाहता है। तो तुसीं जदों ये कंपोजिशन अपने हत्थां नाल लिखनी है तो तुसीं अपना सुपना विच लिखना है। से ਉਹਦੇ अपने सुपने दे कोई जरूरी नहीं है कि सारे बच्चे ਵੱਡੇ हो के डॉक्टर ही बनना चाहन, तो जो तुसीं बनना चाहुंदे हो ਉਹਦੇ आसे पासे तुसीं ये कंपोजिशन लिखण की कोशिश करनी है। तो ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ जो ਤੁਹਾਡੇ ਤੁਸੀਂ जो लिखोगे कंपोजिशन वो समय समय ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ कलैक्ट कर लिया जाएगा, तो जो उस गलतियां भी होंगे ਤੁਹਾਨੂੰ दसिया जाणगीਆਂ, परंतु तुसीं कोशिश करनी है कि जो कंपोजिशन है उस नकल ना मारते हुए तुसीं अपनी जो चाहत है, जो अपनी ख्वाहिश है, तुसीं जो ਵੱਡੇ हो के बनना चाਹੁੰਦੇ हो ਉਹਦੇ बारे लिखियो। तो सारे ही डॉक्टर बारे ना लिख दिओ, इसकी नकल मारना कोई चंगी गल नहीं। सो जो अगला पार्ट है, राइट अ फ्यू वर्ड्स ऑफ एडवाइस। एडवाइस का मतलब होंदा सलाह। कुछ शब्द लिखो सलाह दे टू योर यंगर, यंगर का मतलब होंदा छोटा, छोटा मतलब स्मॉल नहीं, उम्र विच छोटा, ब्रदर और सिस्टर। तुसीं अपने छोटे भैन भाई नूं सलाह दे कुछ अखर लिखने ने, ठीक है। कुछ सलाहां जो वड्डा भाई छोटे भाई भैन नूं दे सकदा है वो कुछ इस तरह ने। यू शुड लर्न टू बी अ गुड ह्यूमन बीइंग, तुसीं एक अच्छे इंसान बनने बारे जानना है। नंबर 2, यू शुड ऑलवेज वर्क हार्ड, तुसीं हमेशा कड़ी मेहनत करनी है। यू शुड ऑलवेज बी नाइस टू एवरीवन, तुसीं सारियां नाल चंगा वर्ताव करना है। बीइंग नाइस इज चंगा। नंबर 4, फेलियर, फेलियर का मतलब होंदा नाकामयाबी। डू कम इन लाइफ, जिंदगी विच नाकामयाबी आउंदी है। यू शुड नेवर गिव अप, तुसीं हौसला नहीं हारना है। नंबर 5, नेवर टेल अ लाई, तुसीं कदी झूठ नहीं बोलना है। सो ये जो कुछ सलाहां ने एक वड्डा भरा या वड्डी भैन छोटे भरा या भैन नूं दे रहा। सो ये सलाहां सारियां ही यूनीवर्सल ने, ये सारियां ते लागू हुंदियां ने। ये मेरे वालों तुहाडे वास्ते भी यही सलाह है। तुसीं झूठ नहीं बोलना है, तुसीं बहुत ही मेहनत करनी है, तुसीं वड्डे होकर कामयाब बनना है, तुसीं नाकामयाबी तो हौसला नहीं हारना है। सो ये सारियां सलाहां मेरे वालों भी तुहानूं हन। तो इस दे नाल ही जो ये लैसन है ये खत्म हुंदा है। तो फिर तुहानूं मैं बेनती करांगा कि तुसीं ये सारा पूरे दा पूरी एक्सरसाइजिस अपनी कॉपी उपर नोट करनियां ने। नोट करन तो बाद तुसीं इसनूं याद करना है। तो इस दे नाल ही ये लैसन दी एक्सरसाइजिस खत्म हुंदियां ने। ये कहंदे होए मैं तुहाडे तो विदा लेना। धन्नवाद, थैंक यू।